네, 여러분 안녕하세요. 해커스에서 오픽 수업을 진행하고 있는 클로이 선생님입니다. 오늘 3월 기출령 특강 바로 시작해 볼 건데, 그 전에 위에 링크 여러분 보이시죠? 링크 클릭하셔서 자료집 먼저 다운받으시고 따라오시면 되겠습니다. 오늘 제가 준비한 건 돌발 질문인데 요즘 또 이 주제가 자주 보여지고 있더라고요. 여러분 일단 먼저 질문 들으시고요. 핸드폰 녹음기 다 꺼내셨나요? 녹음기 키셔서 실전처럼 바로 질문 듣고 답변하시고 따라오시면 될 것 같아요. 자, 녹음기 준비하시고 바로 시작해 볼게요. 시작! Can you tell me about the public transportation system in your country? Which type of transportation do you use the most and why? Give me as many details as possible. Can you tell me about the public transportation system in your country? Which type of transportation do you use the most and why? Give me as many details as possible. I'd like to know how the public transportation system in your country has changed over time. What are the differences between the types of transportation you used as a child and the types you use today? Provide as many details as possible. I'd like to know how the public transportation system in your country has changed over time. What are the differences between the types of transportation you used as a child and the types you use today? Provide as many details as possible. You may have had a time when you faced an uncomfortable situation while using the subway or bus. Can you tell me about that experience? When did it occur? How did you handle the situation? You may have had a time when you faced an uncomfortable situation while using the subway or bus. Can you tell me about that experience? When did it occur? How did you handle the situation?
네, 여러분 어떠셨나요? 자, 질문 잘 들리셨는지 체크 한번 같이 해보면서 오늘 주제에 대해서 유형 파악 먼저 해보고 시작해 볼게요. 자, 오늘 들었을 질문은 바로 교통수단에 대한 거였는데 질문 한번 같이 읽어보면서 키워드를 다시 한번 파악해 볼게요. 자, 같이 한번 소리내서 같이 읽어볼게요. Can you tell me about the public transportation system in your country? Which type of transportation do you use the most and why? Give me as many details as possible. 그래서 일단 딱 귀에 들렸어야 되는 키워드는 public transportation system. 일단 이거죠. 자, 그런데 transportation 할 때 하나 팁을 드리자면 tation, 강세 여기 딱 와줘야 돼요. 그래서 transportation 이게 아니라 transportation이라는 점. 그래서 너네 나라 대중교통 시스템에 대해서 말해봐. 그리고 너가 선호하는, 너가 가장 자주 타는 대중교통은 뭐야? 라고 물어봤던 거예요. 그래서 가벼운 묘사 질문이 됐다라고 보시면 되겠고요. 1탄은 되게 묘사가 나온다고 했었잖아요. 그 점 기억하고 들었어야겠죠. 자, 그 다음 질문은 뭐였냐면 I'd like to know about the public transportation system in your country has changed over time. 자, 그래서 변화, 요게 이제 이 질문의 핵심 키워드가 됐던 거예요. 그래서 변했어? 라고 물어보는 거죠. 그래서 너네 나라 대중교통 시스템의 변화에 대해서 내가 알고 싶은데 What are the differences? 그래서 우리가 이 변화 질문에서 이 차이라는 단어가 또 자주 어울린다고 그랬어요. 자, between이 나왔네요. 자, 뭐 사이에서? The types of transportation you used as a child. 그래서 어렸을 때 너가 사용했던 대중교통과 그리고 and the types you use today. 요즘 네가 사용하는 대중교통의 차이에 대해서 말해봐. 그래서 대중교통의 과거, 현재 비교 유형이 됐던 거예요. 이렇게 2탄에서 두 번째에서 과거, 현재 비교가 종종 나온다고 했었죠. 좀 이거 어려웠을 것 같아요. 그쵸? 자, 그 다음에 세 번째 질문은 뭐였냐면 You may have had a time when you faced an uncomfortable situation while using the subway or bus. 그래서 얘는 핵심이 uncomfortable situation, 불편했던 경험. 그러니까 3탄은 또 경험에 대해서 물어보는 질문이었구나 라고 보셨으면 됐다라는 거예요. 그래서 Can you tell me about that experience? 그 경험에 대해서 말해줄 수 있어? When did it occur? How did you handle the situation? 그래서 대중교통 타다가 겪었던 어려웠던 경험 말해봐 라는 질문이었던 거예요. 자, 오늘 저랑을 세 가지를 다 보기엔 좀 시간이 부족하니까 아쉽지만 1, 2, 딱 두 개에 대해서 먼저 확인을 해보고자 합니다. 자, 그 첫 번째 질문은 다시 아까 묘사라는 유형이라 그랬잖아요. 그럼 묘사는 간단하게 한 1분 정도로 얘기한다라고 생각하시면 될 것 같아요. 보통 현재 시제를 써야 되는 그런 질문 유형은요. 1분 정도, 때로는 할 말이 너무 없으면 1분 그 미만으로 답변하셔도 괜찮아요. 다시 키워드 체크, 대중교통 시스템, 그리고 너가 선호하는 거, 너가 자주 타는 거 말해봐 이거잖아요. 그럼 아이디어를 우리가 한번 좀 짜보도록 합시다. 항상 처음에는 우리가 메인 아이디어, 나 무슨 말 할 거야? 요지를 던져준다 그랬죠? 그 다음에는 body, 내용이요. 그리고 마지막에 conclusion, 결론이요. 요렇게 오늘도 MBC의 순서로 가보도록 하겠습니다. 그런데 묘사라는 질문은 워낙에 할 말이 없기 때문에 이렇게 전체에서 부분으로 가는 답변의 방향을 잘 기억하셨으면 좋았을 것 같아요. 우리 항상 얘기했었잖아요. 할 말 없는 묘사 질문이야. 그러면 일단 전체를 다 깔고 생각하다가 하나를 골라서 말해주는 거예요. 그래서 너네 나라 대중교통 너 선호하는 거 뭐야? 라고 물어봤을 때 전체를 잡아준다면 일단 다 나열을 하는 거예요. 우리나라에 다양한 대중교통이 있지, 다양한 종류의 various types of transportation이 있잖아. 뭐가 있죠? 나열 한번 해볼까요? 우리 대중교통 뭐 있어요? 버스, 지하철, 그리고 뭐 택시 이런 거 있지? 라고 나열을 해보는 거야. 예를 들면 such as buses, subways, and taxes 뭐 이런 것들 있잖아 라고 나열하면서 생각하면서 하나를 골라주는 거예요. 자, 이제 부분으로 가볼게요. 근데 나는 특히 뭘 타는 걸 좋아해. 근데 나는 뭐를 좋아해 라고 하나 딱 꺼내주는 거예요. But I prefer to 뭐를 선호하다라는 뜻이죠. I prefer to use the 예를 들면 저는 오늘 지하철로 예를 들어 보겠습니다. 여기까지 메인 아이디어를 간단하게 잡아주는 거죠. 그래서 바로 시작하자마자 저는 지하철을 많이 탄대요. 이렇게 말하기는 어렵다라는 거예요. 그래서 전체를 잡아주고 생각하다가 하나 골라주기 이렇게 가는 거. 한번 키워드만 제가 일부러 남겨놨는데 한번 생각하면서 다시 한번 말로 뱉어보는 거예요. 다시 한번 해볼까요? Actually, we have various types of public transportation, such as buses, subways, and taxis, right?
But you know what? I prefer to use the subway. 난 특히 지하철 타는 걸 좋아하는데 뭐 이런 식이었던 거죠. 계속 가보도록 할게요. 자, 그러면 이제 지하철 타는 거에 장점이 나와줘야 돼요. 바디를 장점 한 2개 정도 나열하는 걸로 잡아보도록 할게요. 장점 2개요. 그러면 지하철 여러분 뭐가 좋은 것 같아요? 생각해 보세요. 지하철 타면 뭐가 좋지? 첫 번째 장점으로는 되게 빠르다라는 장점을 붙여볼게요. 그래서 제일 빠르잖아요, 솔직히. 우리가 버스나 뭐 택시 타는 거에 비해서는 가장 빠르다라는 장점 붙이는데, 아, 근데 단점도 있어 라고 말해볼게요. 좀 할 말이 없으니까. 반대로 사람이 항상 너무 많아가지고 좀 낑겨 타야 되긴 하거든. 근데 뭐 어쩔 순 없어. 왜냐면 제일 빠르거든. 자, 그리고 교통체증 없으니까 지각 걱정 안 해도 되잖아 정도의 저는 살을 세워보도록 할게요. 그래서 무슨 말 할지 아이디어를 잘 잡아줘야 되겠죠. 자, 그다음 2번째는 조금 얘랑은 다른 내용을 말해주는 게 겹쳐지지 않으니까 내가 설명하기가 쉬워요. 그럼 또 뭐가 좋을까 생각해보는 거예요. 또 뭐가 좋지? 아, 좀 저렴하지 않나요? 그래서 가격으로 가보도록 할게요. 되게 가격이 저렴하잖아 라고 말했잖아요. 그럼 항상 구체적인 숫자가 나와줘야 돼요. 그래서 예를 들면 1시간에 뭐 얼마 정도로 보통 이렇게 얘기를 할 수가 있겠고, 우리가 얘는 이제 대중교통이니까 1시간에 얼마 뭐 이럴 필요는 없겠죠. 그냥 한 번 타는데 1,000원이야 라고 얘기를 해보는 거예요. 자, 그리고 택시나 다른 차편 타는 거에 비해선 되게 저렴하잖아 라고 말하면서 비교를 이렇게 해줄 수도 있겠죠. 옛날에 제 그 기출유형 특강 중에 자전거 따릉이 얘기한 거 있었어요. 그 따릉이에서 뭐 어떻게 말했냐면 1시간에 1,000원 정도로 되게 싸. 그래서 뭐 택시나 다른 지하철 타는 거에 비해서는 되게 저렴하지 라고 말했었거든요. 그때 배웠던 문장 기억나시는 분들은 좀 끌고 온다 라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 자, 여튼 그러니까 이거 영어로 한번 바꿔보도록 합시다. 그래서 제일 빠르잖아 라고 최상급도 한번 써보는 거예요. It's the fastest transportation option, right? 근데 반대로 예를 들면 반면에 할 때 on the other hand 라고 말할 수 있어요. Hey, on the other hand 해도 되고 또는 but 하실 수도 있겠죠. 다시 on the other hand 시작. on the other hand 아니면 but it's always crowded with people. be crowded with라는 표현은 필수 핵심이에요. 뭐뭐를 붐비다, 사람 가득 차 있다 이런 말이죠. 자, 근데 여기 조금 참고를 해보자면 crowded with의 이제 동의어 같은 표현으로 be packed with라고 말할 수 있어요. 얘는 발음이 packed가 아니라 ni까 이건 좀 주의하셔야 돼요. So it's packed with people. 시작. It's packed with people. Okay. And I get stuck 하면은 get stuck이 어디 막 박혀 있는 걸 말해요. And I get stuck in the middle of them. 사람들 사이에 내가 막 끼어 있어야 되긴 하거든. 근데 there's no traffic jam and no need to worry about. no need to worry about. 한 번에 패턴으로 딱 기억하시면 좋을 것 같아요. 그래서 about the 명사에 대해서 걱정하지 않아도 되잖아. 그러니까 뭐에 대해서 걱정할 필요가 없다. being late for something. 어디 지각할 걱정 안 해도 되잖아. 예를 들면 school 아니면 work. 회사나 직장. 아니죠. 회사나 학교에 늦을 걱정 안 해도 되잖아. 이런 말이 되겠죠. So no need to worry about being late for school or work 정도로요. 그래서 얘도 말을 다시 해보는 거예요. 자, 그 다음에 2번째 아이디어는 아까 가격이라고 그랬잖아요. 오늘 확인해 볼 단어는 affordable 이라는 단어예요. 자, 얘가 이제 affordable 하면 돈을 낼 만한 거예요. 그러니까 저렴한이라고 이제 해석을 해주시면 되겠고요. 자, 얘랑 좀 짝꿍으로 볼 수 있는 표현이 아래 보이는 합리적인 이라는 뜻을 가진 reasonable 이라는 단어인데 얘도 발음 강세 잘 보세요. reasonable 이건데 발음 강세 많이 틀리는 편이에요. 자, reasonable 이게 아니라 you have to say reasonable입니다. Okay, 그래서 it's a very affordable means of인데 means가 여러분 수단 방법이란 뜻이 있는 거 아세요? 그래서 굉장히 저렴한 교통수단이잖아 라는 뜻이에요. 읽어봐요. It's 붙여서 시작. It's a very affordable means of transportation, right? 그러니까 얼마나 저렴하냐면 하고 말을 붙여주는 건데 아까 1,000원 이랬잖아요. 근데 1,000원이 1,001 해서 단위가 좀 커져요. 그래서 돈 얘기를 하실 때 우리가 달러로 고쳐서 말해도 괜찮아요. So it's around a dollar. It's around a dollar. Around 하면 약간 뭐 그 정도라는 뜻으로 좀 생각하는 느낌으로 말해줄 수가 있겠죠. 그래서 reasonable 하다. It's very reasonable. 자, 뭐에 비해서는요? compare to. 비교할 때 세트로 쓸 수 있는 표현이죠. So taking taxes or other options. 그래서 택시 타거나 뭐 다른 거 사용하는 거에 비해서는 되게 합리적이잖아 라는 말을 붙인 거예요. Okay, did you get it? 한번 문장 다시 쭉 얘기 한번 해보고 그래서
그래서 결론이 뭐냐? 시간도 돈도 절약이 되잖아. 그래서 나는 지하철 타는 걸 더 선호하는 거야 라고 말해보는 거예요. 그래서 우리 절약하다라는 동사 뭐예요? save죠. 자, 뭐랑 뭐를? time and money. So, I can save time and money 해도 되고 it saves me a lot of time and money 라고 말해볼 수도 있겠죠. 그래서 that's why I prefer to take the subway 하고 끝나는 흐름인데 제가 지금 일부러 키워드 단위로 던져드렸기 때문에 키워드를 보고 내가 문장으로 내 힘으로 말해볼 수 있는지 한번 보는 거예요. 그럼 우리가 이제 다시 차근히 하나씩 문장으로 얘기를 한번 해보도록 합시다. 이런 식의 흐름이었는데 맨 처음 메인 아이디어부터 다시 가볼게요. 우리가 한국 이거 얘기할 때 답변 많이 하시잖아요. 근데 중요한 건 강세예요. 여기에 딱 와줘야 되는데 코리아가 아니라 Korea. In Korea. 시작. In Korea. 그죠? 자, we have various types of public transportation. 굉장히 다양한 종류의 대중교통이 있잖아요. 예를 들면 할 때는 항상 생각하면서 천천히 늘어놓는 거예요. Such as 하면서 나열해야 시작. Such as buses, subways, and taxis, right? 그리고 이거 택시가 아니라 taxis 확실하게. Okay. 근데 저는요 지하철 타는 거 제일 좋아해요. 또는 지하철 가장 자주 타요. 라고 하나 골라주는 거죠. 전체적 부분으로요. 자, 오늘 확인해볼 표현 as for 이라는 표현입니다. as for 하면은 뭐 나에 대해서는 그러니까 뭐뭐에 관해서는 이란 뜻이에요. So, as for me 그러니까 저 같은 경우에는요 이런 느낌이 되겠죠. 다시 읽어보세요. as for me 시작. as for me as for me well I prefer to use the subway most frequently. 이거 발음 좀 어려운데 frequently예요. frequently 시작. frequently most frequently 하니까 가장 자주 이런 뜻이겠죠. 아니면 어려우시면 most often 이라는 표현도 괜찮겠다. 오케이. 그래서 메인 아이디어 정확하게 잘 던져주셔야 되겠죠. 나 무슨 말 할 건지. 장점 자연스럽게 넘어가요. 일단은 우선은 먼저는 이런 뜻으로 first of all 이라고 던져줄게요. 이거 물론 시험이긴 한데 답변을 듣는 사람 기준에서 시험 같다라는 느낌 들면 안 돼요. 그래서 first, second, third, lastly 이런 식의 흐름보다는 first of all, plus what's more. Oh yeah, one last thing 같이 흐름을 보여주시는 게 가장 자연스러워요. 생각하면서 던지는 거예요. Okay, first of all, first 잘 들리게 다시 first of all. 첫 번째 장점 뭐였다? 제일 빠르잖아. It's the fastest transportation option available in my country. 만약에 뒤에 너무 어려워 살짝 생략을 하실 수도 있죠. It's the fastest transportation option, right? 이런 식으로 좀 끊을 수도 있겠죠. 자, actually 하면서 좀 더 붙여볼게요. 이런 적절한 추임새 필요해요. 근데 사실은 항상 사람이 많긴 하거든. 얘는 actually에서 뉘앙스를 담아준 거죠. 아까 제가 on the other hand, but 이렇게 말할 수 있다고 했던 것처럼 well, actually 여기도 뭐 사실은 있잖아. 감정을 잘 담아줘요. 그렇죠? 자, actually 해보세요. 시작. Actually, it's always crowded with people and I get stuck in the middle of them. 하니까 사람들 사이에 막 낑겨 있거든. 그러니까 이게 내가 진짜 너무너무 싫은데 라고 우리 오펙은 감정을 또 잘 보여줄 수도 있어야 돼요. which I hate. 너무 싫은데 근데 뭐 but there's no choice. 그러니까 말 그대로 선택지가 없다. 어쩔 수 없다라는 뜻이겠죠. But yeah, there's no choice. 뉘앙스를 잘 타셔야 돼요. But there's no choice. 왜요? Especially during busy mornings. 특히 바쁜 아침에는 뭐 초이스가 없지. 제일 빠르잖아. 이런 말이죠. 가끔 막 버스 타면 지각하고 하시는 분들 있잖아요. 최근에도 버스 타셨다고 되게 늦게 오신 분들 많았단 말이에요. 그런 거 생각하시면 되겠죠. Okay, yeah. 그러니까 there's no traffic jam and no need to worry about. No need to worry about. 아까 한 번에 입에 붙이기로 했죠. no 같은 거 조금 힘주는 게 좋아요. 부정어에. So, no traffic jam and no need to worry about. 자, 뭐에 대해서요? Being late for work or school, right? 그런데 우리 대화하는 상황이라는 거 절대 까먹지 마시고 잘 한 번씩 찍어주셔야 돼요. 맞지? 그치? 이렇게. 그리고 답변 다 끝나고 딱 뒤돌아봤더니 에바가 없네. 이런 상황 되면 안 되거든요. 에바를 잘 챙겨주셔야 돼요. right? 이렇게요. 자, 그 다음 생각하면서 또 넘어가요. 하다가 약간 즉흥성에 대한 연기가 필요합니다. oh yeah. 이렇게 즉흥성 잘 보여주게. 맞다. 그리고 또 다른 장점은 하는데 another advantage of taking the subway is that 그 또 다른 그 지하철 타는 거의 장점은 있잖아. is that 하면 살짝 좀 생각해요. Oh yeah, it's very affordable means of transportation. 굉장히 저렴한 교통수단이라는 거야. 이건데 전 지금 another advantage of 해서 조금 이렇게 팬시한 표현도 붙여드린 건데 사실 내가 IH 정도만 또는 IM 정도만 있으면 된다 하시는 분들은 이런 말까지는 필요 없어요. 오히려 어렵잖아요. 그러면 그냥 바로 내려가요. Oh yeah, and it's a very affordable means of transportation 하고 바로 내려가셔도 돼요. 오케이? 자, 왜냐하면 티켓 가격이 얼마니까 하고 말 붙여볼게요. Well, as a ticket costs
ticket cost, 티켓이 이 정도 비용이 나온다. Only around $1. 한 1불 정도밖에 안 하잖아. 그치? 그니까 yeah, I think 하면서 이렇게 적절한 추임새를 쓸 수가 있어야 돼요. Yeah, I think. Yeah, I think. Yeah, you know, I think. 이렇게 필러 잘 써주기. Yeah, it's pretty reasonable. 다시 강세 어디다? Reasonable. 자, 뭐에 비해서요? Compared to taking taxes or other options가 되는 거죠. 자, 나의 목표에 맞게 조금 너무 안 붙는 건 살짝 빼서 가셔도 상관없어요. 자, 그 다음 마무리 지어보는 거예요. 야, 그니까 한번 정리해요. Yeah 하는데 what I'm trying to say is that 이것도 우리 마무리 문장을 하나 알아두시면 써먹기 좋죠. Yeah, what I'm trying to say is that 뭐 내 말은 내가 하려는 말은 있잖아. 정리해주는 거예요. It saves me a lot of time and money. 자, 나한테 시간, 돈 엄청 절약시켜준다. 나 시간, 돈 절약할 수 있다라는 말이겠죠? 다시 한번 뱉어봐요. 자, 이해할 때 약간 좀 내쉬는 숨에 말해서 정리하는구나 이런 느낌 들 수 있도록요. 다시 가볼까요? 시작. Yeah, what I'm trying to say is that you know, it saves me a lot of time and money. And 그래서 뭐뭐인 거야 라고 정리할 때 쓰기 너무 좋은 표현이죠. And that's why I prefer to take the subway. 그래서 내가 지하철 타는 거 더 좋아하는 건데 라는 말이고 제가 조금 어려운 문장도 살짝 붙여놔서 내용이 있긴 있었어요. 너무 어려우면 몇 개 조금 빼고 1분 또는 그 미만으로 간단하게 답변하셔도 괜찮겠습니다. 자, 두 번째 질문은 뭐가 나왔었냐면 바로 과거, 현재 비교란 질문 유형이 나왔어요. 여러분 이 과거, 현재 비교는 집중하셔야 돼요. 왜냐면 일단 14번으로는 거의 고정으로 자주 나오는 편이고요. 그런데 14번이 아니더라도 난이도 5 이상을 고르셨을 경우에는 1번부터 총 15번까지 중에서 최소 1번에서 많게는 2-3번까지 나오기 때문에 과거, 현재라는 유형 자체에 익숙해지셔야 돼요. 오늘 그 연습도 해보는 거예요. 자, 다시 키워드 체크해보자면 Public Transportation 시스템의 변화에 대해서 알고 싶다라고 얘기했었죠. 자, 그럼 이렇게 변화, 과거, 현재 비교에 대해서 물어본 질문 답변할 때는 일단 메인 아이디어 팁을 드리자면 이렇게 말할 수 있어요. 많이 변했지. 야, 그거 많이 변했지. 많이 좋아졌지. 이렇게 얘기하는 거예요. 그럴 때 쓸 수 있는 표현이 현재 완료 시제로 우리가 한번 써보도록 할게요. 이 현재 완료가 여러분 써야지 하면 좀 잘 안 써져요. 어렵거든요. 그래서 그냥 통째로 입에 붙여버려요. 이렇게 과거, 현재 비교할 때 현재 완료 쓴다. 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 일단 동사부터 읽어볼게요. 자, has improved a lot 하면은 야, 많이 좋아졌지. has improved a lot. 시작. has improved a lot. improve, 개선이 됐다. 이런 거잖아요. 아니면 야, 많이 변했지 라고 해서 has changed a lot. 시작. has changed a lot. 그런데 항상 동사는 발음이 정확하게 잘 들려야 돼요. 다시 많이 개선됐지. 많이 좋아졌지 해보세요. 시작. has improved a lot. 또는 많이 변했지. 시작. has changed a lot. 자, 여유가 되면 over the years, 몇 년 새 많이 변했지 이런 말이 되는 거예요. 자, 그러면 주어, 지금은 한국의 대중교통 시스템이 이런 말이었겠죠. 그래서 the public transportation system in Korea has changed a lot over the years. 또는 has improved a lot over the years. 이렇게 됐던 거예요. 다시 한번 가볼게요. 한국의 대중교통 시스템 진짜 많이 개선됐지. 몇 년 새. 시작. Well, I think the public transportation system in Korea has improved a lot over the 10 years. 뭐 이렇게 말해야 돼요. Over the last 10 years. 또는 그냥 over the years 가능했겠죠. 그래서 이거 기억하는 거예요. 자, 그럼 바디 내용 한번 잡아볼게요. 이 바디 중요하죠. 우리 과거, 현재 비교를 하실 때는 항상 뭐가 중요하냐면 비교 대상을 고르는 거예요. 자, 비교 대상은 교통카드 얘기를 한번 해볼게요. 그래서 옛날에는 이 교통카드가 없어서 이런 점이 되게 불편했는데 지금은 있어서 되게 좋아 이렇게 가는 거예요. 그래서 과거 현재 비교를 할 때는 항상 이렇게 비교 대상 첫 번째 고른 다음에 그 다음에 걔가 없어서 어떤 점이 불편했고 있어서 어떤 점이 좋다라는 순서로 아이디어를 짜보는 거죠. 자, 그럼 한번 생각해 봐봐요. 여러분 옛날에 교통카드 없었던 그때 생각나세요? 그쵸. 그때 우리가 버스나 지하철 타려면 어떻게 해야 됐었어요? 맞아요. 현금 들고 다니거나 아니면 티켓 사고 막 이렇게 해야 됐었잖아요. 그거 완전 귀찮고 진짜 시간 낭비였거든. 이렇게 말해보는 거예요. 자, 그런데 지금은 우리가 대중교통 타려면 버스 타려면 지하철 타려면 어떻게 하세요? 그냥 뭐 핸드폰 갖다 찍거나 아니면은 그냥 교통카드 찍으면 되는데 그래서 그냥 카드 찍는다 이렇게 얘기해 주는 거예요. 아, 맞다. 야, 게다가 그 되게 무료 환승도 되거든. 그러니까 뭐 되게 편리하기도 하고 돈도 절약할 수가 있겠다. 이런 얘기를 이제 해보도록 합시다. 요게 이제 아이디어인 거예요. 요거를 영어로 싹 바꿔보면 이렇게 되겠네요.
자, 일단 교통카드니까 말 그대로 public transportation cards가 되겠죠. 옛날에는 없었어 라고 해볼 건데 우리 옛날에는 할 때 알아두셨으면 하는 표현이 바로 back in the day라는 표현이에요. 여기서 발음 좀 많이 실수하시는 게 back in이 아니라 여러분 back in 이렇게 돼야 돼요. Well, back in the day. 시작. Well, back in the day. 자, 뭐가 없었냐면요. 교통카드가 없어서 we had to pay by 수단이죠. cash. 그래서 현금. 으로 계산을 하거나 or by ticket 해야 됐었잖아. had to 해야 됐었죠. 그쵸? 그러니까 그게 되게 귀찮아서 시간 낭비여서 할 건데 귀찮아는 우리가 hassle이라는 표현 써볼게요. So it was a hassle and a waste of time. 읽어보세요. It was a hassle and a waste of time. 다시 시작. It was a hassle and a waste of time. 자, 그런데 지금은 하고 문단이 크게 나오는 거예요. 그래서 내용이 크게 바뀔 때는 여기에 힘이 딱 들어가야 되겠죠. 그래서 but nowadays 우리가 nowadays 이러면 안 되고요. nowadays 하고 딱 찍어줘야 돼요. 아니 근데 지금은 그냥 태그 찍는 거죠. Tag our transportation card 하면 되잖아 라고 말해줄게요. 맞다. 게다가 you can transfer to other lines or buses and no extra charge. 추가 요금 없이. 그러니까 뭐 무료로 공짜로 환승도 할 수 있다라는 얘기를 해보는 거죠. 그럼 요게 이제 아이디어 전반적인 아이디어거든요. 얘를 가지고 여러분 한번 일단 말을 해보는 거예요. 그게 제일 베스트예요. 한번 해보고 오세요. 자. 그럼 일단 컨클루전 바로 가봅시다. 결론. 야, 하여튼 한국 대중교통 시스템 훨씬 좋아졌잖아 라고 해볼게요. 아까 맨 처음 메인 아이디어가 뭐였어요? has improved a lot, has changed a lot 이렇게 말했죠. 마무리 컨클루전도 짝꿍을 맞추는 거예요. 야, 그러니까 for the better, 훨씬 더 좋아졌지 라고 말해. has changed for the better. 시작. has changed for the better. 그러면 다시 한국의 대중교통은 이라고 말해볼까요? 그래서 the public transportation system in Korea has changed for the better. 이렇게 이제 끝내주는 거죠. 자, 그러면 조금 더 문장으로 가보도록 할게요. 아까 맨 처음 메인 아이디어 살 좀 붙여보도록 합시다. 우리가 it is definitely true that 하면은 야, 완전 확실하잖아. 완전 명백하잖아. 이런 뜻이에요. It is definitely true that. 시작. It is definitely true that. 너무 어려움 안 하셔도 돼요. It is definitely true that the public transportation in my country 또는 transportation system in my country 중요한 건 이거죠. has improved a lot over the years. 그런데 좀 어려우시면 핵심만 딱 가져가요. 핵심 뭐였어요? Oh yeah, I think the public transportation system in Korea 또는 in my country has improved a lot. 일단 여기까지가 핵심. 그래서 너무 어려우면 조금 짧게 쳐내시면 되겠습니다. 자, 바디로 갈게요. 야, 그거 알아? 하면서 자연스럽게 대화하는 필러 잘 주기. Well, you know what? 자, 이 표현 잘 보세요. 과거에 뭐가 없었다라는 게 좀 충격적이지 않아? 이런 느낌을 말해주는 거예요. 그래서 believe 하실 때 좀 길게 말해주세요. believe 이게 아니라 believe it or not, believe it or not 하면은 믿거나 말거나 보다는 야, 믿기 어려울 수 있는데 야, 너 못 믿을 수도 있는데 이런 말이에요. So believe it or not. 시작. believe it or not. 약간 내 기준 충격적이다. 이런 과거 얘기를 할 때 써먹기 좋습니다. Well, so you know what? Believe it or not, back in the day, 옛날에 말이야. 자, 뭐뭐 같은 게 없었어. 요거 패턴으로 알아두시면 너무너무 좋아요. 자, no에다가 힘을 딱 주면서 there was no such thing as 이런 게 없었다니까 라는 뜻이야. 시작. There was no such thing as. 자, 뭐가 없었어요? A public transportation card가 없었다니까 오늘의 내용어였죠. 사실은 패턴으로 보시면 돼요. 과거 현재 비교할 때 야, 너 믿을 수가 없겠지만 믿기 어렵겠지만 있잖아. 사실 옛날에는 이런 게 없었다니까 라고 다 패턴으로 가는 거예요. Okay? 그래서 그 뒤에 무슨 말을 붙였었죠? 그니까 사람들이 막 현금으로 막 계산하고 티켓 사고 이랬었다니까 인데 요것도 생각해 보세요. 자, 알아두시면 도움이 됩니다. I still remember that. 나 아직도 기억나잖아. 그래서 과거를 회상할 때 써먹기 좋은 패턴이에요. 그런데 주의사항 remember가 아니라 강세가 remember 요게 힘이 딱 와야 해요. So I still remember that. 시작. I still remember that. Yeah, people had to pay by cash or buy tickets from the ticket counter. Yeah, 진짜 귀찮고 시간 낭비였어. 과거로요. So it was a hassle and a waste of time. 요거는 통째로 입에 붙여주시면 좋겠습니다. 그냥 it was a hassle 보다는 it was a hassle and a waste of time 이렇게 한 번에 말해보는 거야. Did you get it? 자, 계속 가볼게요. 맞다. 근데 요즘에는 하면서 요즘을 넘어온 거죠. 야, 당연히 우리 다 교통카드 찍잖아. 이렇게 말해볼 건데 but nowadays 자, 얘를 딱 던지는 순간 문단이 바뀌어서 새로운 얘기를 하는구나 라는 느낌이 들어야 돼요. 자,
Of course, 당연하지. 야, 요거 패턴 한번 봐보세요, 여러분. All we have to do is 하면은 뭐뭐만 하면 돼 라는 말이니까 되게 간단하다라는 뉘앙스를 가지는 거예요. 야, 그냥 교통카드 갖다 찍기만 하면 되잖아, 계산하려면. 이런 말이에요. So all we have to do is 한번 읽으세요. 시작. All we have to do is 뒤에 동사 원형 또 쓰는 거예요. Just tag our transportation card to pay. Just tag our transportation card to pay. 그냥 찍으면 끝인데? 이런 말인 거죠. Okay? Yeah, that's all. 그게 다야. 되게 간단하잖아. 이런 뉘앙스를 기억해야 돼요. 다시 뭐뭐만 하면 돼 라는 표현보다 all we have to do is, all we have to do is 뒤에 동사 이렇게 붙이는 거예요. 아, 맞다 하면서 여유가 되는 사람 좀 더 붙여요. Oh, plus, 게다가 있잖아. 심지어 다른 호선으로 또는 버스 같은 걸로 공짜로 추가 요금 없이 환승도 되잖아 라는 말이었죠. 읽어보세요. 시작. Oh, plus, we can even transfer to other lines or buses and no extra charge. 이건데 일단은 can 여러분 이거 세게 말하지 마요. We can 이러면 약간 can't처럼 들린단 말이에요. 긍정일 땐 살짝 we can even transfer 본동사가 잘 들리게요. We can even transfer to other lines or buses. 자, 뭐가 포인트? And no extra charge. 되게 좋다라는 느낌을 또 말해줄 필요가 있겠죠? 자, 그래서 마무리 갑니다. 야, 그니까 내가 좀 확신하는데 라는 또 이런 표현도 생각해 보시고요. Yeah, I'm pretty sure that. 근데 발음이 좀 어렵죠. Yeah, I'm pretty sure that Korea's public transportation system has changed for the better. 그러니까 내가 거의 확신하는데 한국 대중교통 시스템은 훨씬 좋아진 듯 이런 말인 거예요. 그런데 일단 저는 팁으로 알려드렸지만 좀 너무 어려우면 이것 때문에 말이 꼬이느니 안 하는 게 나을 수도 있으니까 선택적으로 가시면 되겠습니다. 다시 한번 공부하실 때 제가 방금 알려드린 거를 종이를 하나 꺼내서 내가 마인드맵을 키워드 단위로 한번 다 적어보는 거예요. 그래서 이거 키워드 보고 내가 말 뱉어보고 이렇게 연습 한번 해보셨으면 좋겠어요. 자, 그러면 오늘 배웠던 key expressions 다시 한번 쭉 정리하고 마무리해 보도록 하겠습니다. 요거는 알아야 돼 이런 표현인 거예요. 그래서 no need to worry about 명사에 관해서는 걱정 안 해도 되잖아. no need to worry about. 아까 뭐였어요? 지각 걱정 안 해도 되잖아. 알 때 어떻게 말했어요? no need to worry about being late for school or work 이런 말이 있었죠. 자, 그 다음에 it is definitely true that 또는 it's definitely true that 야, 완전 사실인데 완전 명백한 건데 이런 말이죠. 그 다음에 there was no such thing as 야 요런 거는 없었잖아 라고 과거 현재 비교해서 옛날에 뭐 없었다라는 말 할 때 써먹기 좋은 패턴이라고 그랬어요. 자, 그 다음 나 아직도 기억나는데 할 때 remember 여기 힘 딱 잘 주시고 I still remember that 시작. I still remember that 과거를 회상할 때 써먹기 좋겠죠. 자, 그 다음 all you have to do is 요거 하실 때 all을 조금 늘려주세요. 그러니까 all 이런 느낌이 아니라 all you have to do is 다시 all you have to do is 동사만 하면 돼. 야, 카드 갖다 찍으면 끝이야 라는 말이 뭐였어요? All you have to do is just tag your phone, just tag your transportation card to pay 이런 말인 거죠. 마지막 또 과거 현재 비교해서 훨씬 좋아졌지 라고 말할 때 쓸 수 있는 표현이 뭐다? has changed for the better. 너무 어려우면 has changed a lot. 많이 변했지 이렇게 말해보는 거예요. 자, 오늘 요즘에 자주 등장하고 있는 대중교통이란 돌발에 대해서 같이 공부해봤고요. 뭐 이 주제뿐만이 아니라 오늘 배운 패턴들은 이 변하지 않은 오픽 유형에서 많이 써먹을 수 있기 때문에 잘 숙지하셔서 연습해 주시면 좋겠습니다. 아까 맨 처음에 제가 들려드렸던 그 A바 목소리 질문들 있죠? 다시 한번 들어보시고 실전처럼 또 녹음 한번 해보시고 비교해보시면 좋을 것 같아요. 여러분, 오늘 제가 준비한 3월 기출형 특강 여기까지고요. 우리 다음 달 4월 기출형 특강에서 다시 만나도록 할게요. 여러분 수고하셨습니다. 점수 잡는 hackers.